बाबा तेरे ज्ञान की जले विश्व में ज्योति। ज्ञान की इस ज्योति में मैं देह भान नहीं भूलती। शिव बाबा तेरे ज्ञान की जले विश्व में ज्योति। योग की शक्ति से मन में विकार नहीं आते। अब गुण मिटते और मिटते जाती गलती। अब गुण मिटते और मिटते जाती गलती। ज्ञान की इस ज्योति बाबा तेरे ज्ञान की जले विश्व में ज्योति। दिव्य स्वरूप बन जाने का लक्ष्य सामने आता। लगन की ज्योति हर दिल में है जलती। एक लगन की ज्योति हर दिल में है जलती। ज्ञान की इस ज्योति में मैं देह भान नहीं भूलती। शिव बाबा तेरे ज्ञान की जले विश्व में ज्योति। ब्रह्मा के तन में वो शिव भाग्य विधाता। विश्व महायज्ञ में अंधकार रात्रि ढलती। विश्व महायज्ञ में अंधकार रात्रि ढलती। ज्ञान की इस ज्योति में मैं देह भान नहीं भूलती। शिव बाबा तेरे ज्ञान की जले विश्व में ज्योति। शिव बाबा तेरे ज्ञान की जले विश्व में ज्योति। ज्ञान की इस ज्योति में मैं देह
बाबा तेरे ज्ञान की जले विश्व। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। ऐ मेरे मन मीत सुना दूं अपने मन की बात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। जब से देखा रूप रूहानी और नहीं कुछ भाए। दिल से निकले बाबा बाबा प्यार है इतना पाए। जब से देखा रूप रूहानी और नहीं कुछ भाए। दिल से निकले बाबा बाबा प्यार है इतना पाए। अब तो आंखें कहती बाबा देखूं बस दिन रात तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के साथ तुम्हें। अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ஓம் சாந்தி. 27/7/2025 அவ்யக்த பாப்தாதா. ரிவைஸ் டேட் 14/3/2006. இன்றைய பாடத்தினுடைய தலைப்பு परमात्मा मिलन की अनुभूति के लिए उल्टे मैपन को जलाने की होली मनाओ. பரமாத்மாவுடைய சந்தித்தின் அனுபவத்தை அடைவதற்காக தவறான நான் என்றவற்றை எரிக்கின்ற होलिயை கொண்டாடுங்கள். दृष्टि की पिचकारी द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम आनंद का रंग लगाओ. திருஷ்டி என்ற பிச்சைக்காரியின் மூலமாக அனைத்து ஆத்மாக்களுக்கும் சுகம் சாந்தி அன்பு ஆனந்தம் என்ற வண்ணங்களை வீசுங்கள். आज होलीस्ट बाप अपने ही होली बच्चों से मिलन मना रहे हैं. இன்று ஹோலியஸ்டான தந்தை தனது ஹோலி குழந்தைகளை சந்திப்பை கொண்டாடி கொண்டு இருக்கின்றார்கள். चारों ओर के होली बच्चे दूर बैठे भी समीप है. நாலா பக்கங்களிலும் உள்ள ஹோலி குழந்தைகள் தூரத்தில் இருந்தாலும் அருகாமையில் இருக்கின்றார்கள். बाप दादा ऐसी होली अर्थात महान पवित्र बच्चों के मस्तक पर. बाप दादा அப்படிப்பட்ட ஹோலி அதாவது மகான் பவித்திரமான குழந்தைகளுடைய மஸ்தக் பர் சமக்தா हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं. நெற்றியில் பிரகாசிக்கின்ற பாக்கியத்தின் நட்சத்திரத்தை பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். ऐसे महान पवित्र सारे कल्प में और कोई नहीं बनता. அப்படிப்பட்ட மகான் பவித்திரமாக முழு கல்பத்தில் வேறு யாருமே ஆவது இல்லை. इस संगम पर पवित्रता का वर्धन लेने वाले भाग्यवान बच्चे சங்கம யுகத்தில் பவித்திரதா என்ற விரதத்தை அடையக்கூடிய भाग्यवान குழந்தைகள் भविष्य में डबल पवित्र शरीर से भी पवित्र आत्मा भी पवित्र बनती है. எதிர்காலத்தில் டபுள் தூய்மையாக சரீரமும் தூய்மையாக ஆத்மாவும் தூய்மையாக ஆகின்றது. சாரே கல்பமே சக்கர லகாவோ. முழு கல்பத்திலையும் சுற்றி வாருங்கள். சாயே கித்தனை भी महान आत्मा आए हैं. எப்படிப்பட்ட மகான் ஆத்மாக்கள் வந்திருந்தாலும் கூட शरीर भी पवित्र आत्मा भी पवित्र. ऐसा पवित्र न धर्मात्मा बने न महात्मा बने. சரீரமும் தூய்மையாக இருக்கணும், ஆத்மாவும் தூய்மையாக இருக்கணும். அப்படிப்பட்ட தூய்மையாக எந்த தர்ம ஆத்மாக்களும் ஆகவில்லை, महात्माக்களும் ஆகவில்லை. बाप दादा को आप बच्चों के ऊपर नाज है. ஆக பாப் தாதாக்கு குழந்தைகள் மேலே ஒரு பெருமை இருக்கிறது. என்ன? ஆகா मेरे महान पवित्र बच्चे. ஆகா எனது பவித்திரமான குழந்தைகளே. ஆகா டபுள் பவித்திர டபுள் தாதாரி भी कोई नहीं बनता. டபுள் தூய்மையாக டபுள் கிரீடம் உடையவர்களாக வேறு யாருமே ஆவதில்லை. டபுள் தாதாரி भी आप श्रेष्ठ आत्माएं बनती है. இரட்டை கிரீடம் உடையவர்களாக நீங்கள் சிரேஷ்டமான ஆத்மாக்கள் தான் ஆகின்றீர்கள். अपना वह डबल पवित्र डबल दादारी स्वरूप सामने आ रहा है ना. தங்களது டபுள் தூய்மை மற்றும் டபுள் கிரீடத்தினுடைய சொரூபம் முன்னால் வருகின்றது அல்லவா. इसीलिए आप बच्चों की जो संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन बनी है. ஆகவே தான் குழந்தைகளாகிய உங்களுடைய சங்கம யுகத்தினுடைய பிராக்டிக்கல் வாழ்க்கை எதுவாக ஆகியிருக்கின்றதோ
उस एक एक जीवन की विशेषता அந்த ஒவ்வொரு வாழ்க்கையினுடைய விசேஷ தன்மைகளும் यादगार दुनिया वाले उत्सव के रूप में मनाते रहते हैं. நினைவு சின்னங்களை உலகத்தினர் உற்சவமாக கொண்டாடிக்கொண்டே இருக்கின்றார்கள். आज भी आप सभी स्नेम के विमान में होली मनाने के लिए पहुंच गए हो. இன்று கூட நீங்கள் அனைவரும் அன்பு என்ற விமானத்தில் ஏறி ஹோலி கொண்டாடுவதற்காக வந்தடைந்து இருக்கின்றீர்கள். ஹோலி மனானே ஆயோகோனா, ஹோலி கொண்டாடுவதற்காக வந்திருக்கின்றீர்கள் அல்லவா. आप सभी ने अपने जीवन में पवित्रता की होली मनाई है. நீங்கள் அனைவரும் கூட உங்கள் வாழ்க்கையில் தூய்மை என்ற होलिயை கொண்டாடுகின்றீர்கள். हर आध्यात्मिक रहस्य को दुनिया वालों ने स्वरूप दे दिया है. ஒவ்வொரு ஆன்மீக ரகசியத்தையும் உலகத்தினர் ஸ்தூல ரூபத்தை கொடுத்து விட்டார்கள். क्योंकि ஏனெனில் பாடி கான்ஷியஸ் என தேக உணர்வில் இருக்கின்றார்கள் அல்லவா. ஆப் சோல் கான்ஷியஸ் நீங்கள் ஆத்மா அபிமானிகளாக இருக்கின்றீர்கள். ஆத்மாதி ஜீவன் வாலே ஹே, ஆன்மீக வாழ்க்கையை வாழக்கூடியவர்கள். படி கான்ஷியஸ் வாலே ஹே, அவர்களோ தேகத்தினுடைய உணர்வில் இருக்கக்கூடியவர்கள். தோ சப் ஸ்தூல் ரூப் லே லியா, எல்லாத்தையுமே ஸ்தூல ரூபமாக எடுத்துக்கொள்கின்றார்கள். आपने योग अग्नि द्वारा अपने पुराने संस्कार स्वभाव को भस्म किया. நீங்கள் யோக அக்னியின் மூலமாக தனது பழைய சுபாவ சம்ஸ்காரத்தங்களை எரித்து விட்டீர்கள். ஜலாயா और दुनिया वाले स्थूल आग में जलाते हैं. நீங்களே அப்படி எரித்தீர்கள், ஆனால் உலகத்தினர்களோ ஸ்தூலமான நெருப்பில் எரிக்கின்றார்கள். क्यों? ஏன்? पुराने संस्कार जलाने के बिना न परमात्मा संस्कार रंग लग सकता. பழைய சம்ஸ்காரத்தை எரிக்காமல் பரமாத்மாவுடைய தொடர்பில் நீங்கள் வண்ணங்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. நான் பரமாத்மா மில்க அனுபவம் कर सकते हो. பரமாத்மாவுடைய சந்திப்பையும் உங்களால் அனுபவம் செய்ய முடியாது. तो ஆக आपके जीवन की इतनी वैल्यू है, உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு அவ்வளவு மதிப்பு இருக்கின்றது. जो एक एक कदम आपका उत्सव के रूप में मनाया जाता है. உங்களுடைய ஒவ்வொரு அடியையும் உற்சவமாக கொண்டாடிக்கொண்டே இருக்கின்றார்கள். क्यों? ஏன்? आपने पूरा संगम युग उत्सव उमंग में जीवन बनाई. நீங்கள் முழுவதும் சங்கம யுகத்தை உற்சாகம் உமங்கு நிறைந்த வாழ்க்கையாக ஆக்கி கொண்டிருக்கின்றீர்கள். आपके जीवन का यादगार एक दिन का उत्सव मना लेते. உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய நினைவு சின்னத்தை ஒரு நாள் உற்சவமாக கொண்டாடுகின்றார்கள். तो ஆக सभी के ऐसी सदा उत्साह उमंग खुशी की जीवन है ना. உங்கள் எல்லாருக்குமே கூட எப்போதும் உற்சாகம், ஆர்வம், மகிழ்ச்சி நிறைந்த வாழ்க்கை அல்லவா. ஹே யா கபி கபி ஹே, அப்படித்தானா? இல்லை அவ்வப்பொழுதா? சதா உற்சாகவா கபி கபி ஹே, எப்போதும் உற்சாகம் இருக்கின்றதா இல்லை அவ்வப்பொழுது இருக்கின்றதா? जो समझते हैं सदा उत्साह में रहते हैं, खुशी में रहते हैं. खुशी हमारे जीवन का विशेष परमात्मा गिफ्ट है. कुछ भी हो जाए, लेकिन ब्राह्मण जीवन की खुशी उत्साह हम जा नहीं सकता. யார் இவ்வாறு புரிந்து கொண்டிருக்கின்றீர்களோ, எப்பொழுதும் நாங்கள் உற்சாகத்திலே தான் இருக்கின்றோம், மகிழ்ச்சியாகவே இருக்கின்றோம். மகிழ்ச்சி என்பது எங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு விசேஷமாக பரமாத்மானுடைய கிஃப்டாக கிடைத்திருக்கின்றது. என்ன ஆனாலும் சரி, பிராமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி, உற்சாகம், ஆர்வம் நிறைந்தே இருக்கின்றது. ஐசி அனுபவத்தை என்ன இந்த மாதிரி அனுபவம் ஆகின்றது அல்லவா. வா हाथ उठाओ, அப்படிப்பட்டவர்கள் கைகளை உயர்த்துங்கள். बाप दादा हर बच्चे का चेहरा सदा खुश नवा देखना चाहते हैं. बाप दादा ஒவ்வொரு குழந்தைங்களுடைய முகத்தையும் எப்போதும் புன்சிரித்த முகமாக பார்க்க விரும்புகின்றார்கள். क्योंकि ஏனெனில் आप जैसे खुश नसीब न कोई बना है. உங்களை மாதிரி அதிர்ஷ்டசாலியாக இதுவரை யாருமே ஆனது இல்லை. न बन सकता है.
आना मुड़ियादे भिन्न भिन्न वर्ग वाले बैठे हो तो ऐसे अनुभवी मुहूर्त बनने का स्वप्रति प्लान बनाया है விதவிதமான வர்க்கத்தினர் அமர்ந்திருக்கின்றீர்கள். அப்படிப்பட்ட அனுபவி மூர்த்திகளாக ஆவதற்காக தங்களுக்கான பிளானை செய்திருக்கின்றீர்களா? பாப் தாதா खुश होते हैं. பாப் தாதா மகிழ்ச்சி அடைகின்றார்கள். ஆஜ் ஃபலானா வர்க் ஆயே வெல்கம். இன்னைக்கு இந்த வர்க்கம் வந்திருக்கிறது, இன்னைக்கு இந்த வர்க்கம் வந்திருக்கின்றது. பாபா வெல்கம் கூறுகின்றார். முபாரக் ஓ ஆயோ, வாழ்த்துக்கள் நீங்கள் வந்ததற்கு. சேவாக்கு உமங் உற்சா அச்சா ஹை, சேவைக்கான உற்சாகமும் ஆர்வமும் நன்றாகவே இருக்கின்றது. லேக்கின் பாபா பொடி வைக்கிறாங்க. ஆனால் பहले சுவக்கா பிளான், முதல்ல तनकान प्लान पढ़नो. बाप दादा ने देखा है प्लान सभी लोग एक दो से आगे बनाते. பாப் தாதா என்ன பார்த்தார்கள்? என்னன்னா பிளான்ஸை எல்லா வர்க்கத்தினரும் ஒருவர் மற்றவரை விட அதிகமாக செய்கின்றார்கள். बहुत अच्छे बनाते, ரொம்ப நல்லதாகவும் செய்கின்றார்கள். साथ साथ 100 उन्नति का प्लान बनाना बहुत आवश्यक है. கூடவே சுய முன்னேற்றத்திற்கான பிளான் செய்வது ரொம்ப அவசியம். பாப் தாதா यही चाहते हैं. பாப் தாதா இதைத்தான் விரும்புகின்றார்கள். हर वर्ग 100 उन्नति के प्रैक्टिकल प्लान बनाए. ஒவ்வொரு வர்க்கமும் கூட சுய முன்னேற்றத்திற்காக ப்ராக்டிக்கல் பிளான் செய்ய வேண்டும். நம்பர் लेवे, அதில் நம்பர் வர வேண்டும். जैसे संगठन में इकट्ठे होते हो, चाहे फॉरेन वाले चाहे देश वाले, மீட்டிங் करते हो, பிளான் बनाते हो. எப்போ நீங்கள் ஒரு குழுவாக கூடுகின்றீர்களோ, அவங்க டபுள் ஃபாரினர்ஸாக இருந்தாலும் சரி, இந்தியர்களாக இருந்தாலும் சரி, மீட்டிங் செய்கின்றீர்கள், பிளான் செய்கின்றீர்கள். பாப் தாதா इसमें भी राजी है. பாப் தாதா இதில் இணக்கமாக இருக்கின்றார். लेकिन ஆனால் जैसे उमंग उत्साह संगठित रूप में सेवा का प्लान बनाते हो, ஒரு உற்சாகம் ஆர்வத்துடன் குருவாக சேவைக்காக பிளானை செய்கின்றீர்கள். ஐசே ஹி, அதே போன்று இத்தனை உமங் उत्साह से 100 उन्नति का नंबर और अटेंशन दे के बनाना है. அதே அளவு உற்சாகம் ஆர்வத்துடன் சுய முன்னேற்றத்திற்காக நம்பர் அடைவதற்காக கவனத்தை கொடுக்க வேண்டும். பாப் தாதா சுன்னே சாத்தே, பாப் தாதா இதை கேட்க விரும்புகின்றார். எதை? इस मास में इस वर्ग वालों ने 100 उन्नति का प्लान प्रैक्टिस में लाया है. இந்த மாதத்தில் இந்த வர்க்கத்தினர் சுய முன்னேற்றத்திற்கான இந்த பிளானை ப்ராக்டிக்கலாக கொண்டு வந்தார்களா? जो भी वर्ग वाले आए हैं सब वर्ग वाले हाथ उठाओ. எந்த வர்க்கத்தினரெல்லாம் வந்திருக்கின்றீர்களோ அனைவரும் கைகளை உயர்த்துங்கள். அச்சே இத்தனை ஆயே, बहुत आए, இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கின்றார்களா? ரொம்ப பேர் வந்திருக்கின்றார்கள். சுனா 5-6 वर्ग आए, 5-6 வர்க்கம் வந்திருக்கிறதாக கேள்விப்பட்டேன். बहुत अच्छा भले आए, ரொம்ப நல்லது, வாருங்கள். अभी एक लास्ट टर्न रहा हुआ. இப்போ இன்னும் ஒரே ஒரு டர்ன் தான் மீதமாக இருக்கிறது. பாப் தாதா ने होमवर्क तो दे ही दिया था. பாப் தாதா होमवर्क ஏற்கனவே கொடுத்து விட்டார். பாப் தாதா तो रोज रिजल्ट देखते. बाप दादा दिनमुम रिजल्टे பார்க்கின்றார். आप समझेंगे बाप दादा लास्ट टर्म में हिसाब लेगा. நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க? கடைசி டேர்மில் தான் பாப் தாதா நம்மகிட்ட கணக்கு கேட்பார். लेकिन बाप दादा रोज देखते, ஆனால் बाप दादा डेली பார்க்கின்றார். अभी भी और 15 दिन है. इस 15 दिन का हर वर्ग वाले जो आए हैं वह भी जो भी नहीं आए, उस वर्ग के निमित्त बने हुए बच्चों को बाप दादा ईशारा देते. ஆக இன்னும் 15 நாட்கள் இருக்கின்றன. இந்த 15 நாட்களில் ஒவ்வொரு துறையினரும் கூட அவங்க இங்கே வந்திருந்தாலும் சரி, வராட்டாலும் சரி, அந்த துறையினருக்கு யார் நிமித்தமாக இருக்கின்றாலும் அந்த குழந்தைகளுக்கு பாப் தாதா இந்த இஷாரா கொடுக்கின்றார். हर वर्ग, ஒவ்வொரு துறையினரும் கூட अपने 100 उन्नति की कोई भी प्लान बनाओ. தங்களுடைய சுய முன்னேற்றத்திற்காக ஏதாவது பிளான் பண்ணுங்க. कोई विशेष शक्ति स्वरूप बनने का और विशेष कोई गुण मूर्त बनने का, ஏதாவது ஒரு விசேஷமான சக்தி ஸ்வரூபமாக ஆவதற்காகவோ அல்லது விசேஷமாக ஏதாவது குணமூர்த்தியாக ஆவதற்காகவோ விஸ்வ கல்யாண் பிரதி
அல்லது விஸ்வ நன்மைக்காக कोई न कोई லைட் மைட் देने का ஏதாவது ஒரு லைட் மைட் கொடுப்பதற்கான ஹரேக் வர்க் ஆப்பஸ் மே நிச்சித் கரோ. ஒவ்வொரு வர்க்கத்தினரும் கூட துறையினரும் கூட தங்களுக்குள்ள நிச்சயம் செய்யுங்கள். செக் கரோ, அதுக்கு பிறகு அதை சோதனை செய்யுங்கள். ஜோபி வரைக்கும் மெம்பர் பண்ணே बहुत अच्छा किया. மெம்பர் ஆகியிருக்கிறாங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. லேக்கின் ஆனால் ஹர் மெம்பர் நம்பர் 1 होना चाहिए. ஒவ்வொரு மெம்பரும் கூட நம்பர் 1 ஆக வேண்டும். சிறு நாம் நோட் हो गया फलाने वर्ग के नंबर नहीं, வெறும் பேர் எழுதப்பட்டு விட்டது இந்த துறைக்கு இவர் மெம்பர் என்று. फलाने वर्ग के सुन्नति के மெம்பர் சுய முன்னேற்றத்துக்கான மெம்பராக இருக்கின்றார். ய हो सकता है, இது இயலுமா? ஜோ வர்க்க நிமித்த வாலே உட்டோ. இந்த துறைக்கு யார் நிமித்தமாக இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் எழுங்கள். ஃபாரின் மேபி ஜோ 4-5 நிமித்தம் உட்டோ. ஃபாரினில் கூட யார் 4-5 பேர் நிமித்தமாக இருக்கின்றார்களோ அவர்கள் எழுங்கள். बाप दादा को तो सभी वो शक्तिशाली मूर्त लगती है. बाप दादाக்கு எல்லோரும் சக்திசாலி மூர்த்திகளாக தெரிகின்றார்கள். बहुत अच्छी मूर्ति, ரொம்ப நல்ல மூர்த்திகளாக தெரியாது. आप सभी समझते हो 15 दिन में कुछ करके दिखाएंगे. நீங்கள் எல்லாம் என்ன புரிந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள்? 15 நாளில் ஏதாவது செய்து காட்டுவீர்களா? बोलो हो सकता है, கூறுங்கள் இயலுமா? பூரா புருஷார்த் கरेंगे, முழுமையான புருஷார்த்தத்தை செய்வோம். और बोलो क्या हो सकता है, இன்னும் கூறுங்க என்ன உங்களால் முடியும்? प्रशासक वर्ग ने प्लान बनाए, कोई भी गुस्सा नहीं करेंगे. அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் விங்கில் அவங்க பதில் சொல்கிறாங்க, நாங்கள் யாரும் கோபமே பட மாட்டோம் என்று. உனக்கு என்கொயரி பி கர்த்தே ஹோ, பாபா கேட்குறாங்க, அதுக்கு என்கொயரி பண்ணுறீங்களா? பஹனே, சகோதரிகளை பார்த்து பாபா கேட்குறார், ஹிம்மத் ரக்தி ஹோ, தைரியம் வைக்கின்றீர்களா? 15 दिन में என்கொயரி करके रिजल्ट बता सकते हो. 15 நாளில் என்கொயரி பண்ணி ரிசல்ட் அவங்களால கூற முடியுமா? ஃபாரன் वाले तो हाँ कर रहे हैं, डबल फॉरेनर यस्ன்னு சொல்கிறாங்க. आप क्या समझते हो, நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? हो सकता है, முடியுமா? भारत वाले बताओ हो सकता है, பாரதத்தினர் கூறுங்கள் இயலுமா? बाप दादा को तो आप सभी की सूरतें देख लगता है कि रिजल्ट अच्छी है. பாப் தாதாக்கு உங்கள் அனைவருடைய முகத்தையும் பார்க்கும்பொழுது என்ன தோணுகின்றது என்றால் ரிசல்ட் ரொம்ப நன்றாக இருக்கிறது. लेकिन ஆனால் अगर 15 दिन भी अटेंशन रखने की कोशिश करेंगे तो अभ्यास आगे ही काम में आएगा. 15 நாளில் கவனம் கொடுப்பதற்கான முயற்சியை செய்தீர்களானால் இந்த பயிற்சி உங்களுக்கு முன்னாடி வேலைக்கு உதவும். अभी ऐसी मीटिंग करना जो जिसको लक्ष्य लेना है ना, किसी का गुण का किसी का इसमें नंबर लेंगे. இப்போ மீட்டிங்க அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள். யாருக்கு எந்த லட்சியத்தை எடுத்துக்கொள்கின்றார்களோ ஏதாவது ஒரு குணத்திற்கு அல்லது ஏதாவது ஒரு சக்திக்கு இதில் பாப் தாதா நம்பர் கொடுப்பார். பாப் தாதா तो देखते रहते हैं, பாப் தாதா பார்த்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள். நம்பர் 1 वर्ग स्व सेवा में कौन कौन है? नंबर 1, எந்த துறை சுய சேவையில் இருக்கின்றது? क्योंकि बाप दादा ने देखा प्लान बहुत अच्छा बनाते हैं. ஏன்னா பாப் தாதா என்ன பார்த்தாங்க, பிளான் ரொம்ப நல்லா பண்ணுறாங்க. लेकिन सेवा और स्व उन्नति दोनों अगर साथ साथ नहीं है, சேவை மற்றும் சுய முன்னேற்றம் ரெண்டும் கூடயே இல்லை என்றால் சேவை का प्लान भी जितनी सफलता चाहिए उतनी नहीं होती है. சேவையில் எந்த அளவு வெற்றி கிடைக்க வேண்டுமோ அந்த அளவு கிடைப்பதில்லை. इसीलिए ஆகவே समय की समीपता को सामने देखते, நேரத்தினுடைய அருகாமையை முன்னால் பார்த்து சேவா और स्व उन्नति को कंबाइन रखो. சேவை மற்றும் சுய முன்னேற்றத்தை இணைந்து வையுங்கள். சிறு சு உன்னதி भी नहीं चाहिए, வெறும் சுய முன்னேற்றம் மட்டும் இருக்கக்கூடாது. சேவா भी चाहिए, சேவை கூட கண்டிப்பாக வேண்டும்.
लेकिन ஆனால் स्व उन्नति की स्थिति से सेवा में सफलता अधिक होगी. சுய முன்னேற்றம் என்ற ஸ்திதியின் மூலமாக சேவையில் வெற்றி என்பது ரொம்ப அதிகமாக கிடைக்கும். सेवा के या स्व उन्नति के सफलता की निशानी है சேவை அல்லது சுய முன்னேற்றத்தினுடைய வெற்றியினுடைய அடையாளம் என்ன? स्वयं भी दोनों में स्वयं से भी संतुष्ट हो. தனக்குத்தான் ரெண்டுலையும் திருப்தியாக இருக்க வேண்டும். जिसकी सेवा करते हो उनको कभी सेवा द्वारा संतुष्टता का अनुभव हो. யாருக்கு நீங்கள் சேவை செய்கின்றீர்களோ அவர்களுக்கு கூட அந்த சேவையின் மூலமாக திருப்தி என்பது அனுபவம் ஆக வேண்டும். आगे स्व को और जिनकी सेवा के निमित्त उन्हों की संतुष्टि का अनुभव नहीं होता. ஒன்று எனக்கு சேவையில் நிமித்தமாக இருக்கின்ற எனக்கு திருப்தி இல்லை, அல்லது நான் யாருக்கு சேவை செய்வதற்கு நிமித்தமாக இருக்கின்றேனோ அவர்கள் அதனால் திருப்தியை அனுபவம் செய்யவில்லை என்றால், அல்லது வெற்றி குறைவாக கிடைக்கின்றது என்றால், அல்லது உழைப்பு அதிகமாக செய்ய வேண்டி இருக்கின்றது. आप सभी जानते हो. உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் பாப்பா எப்படி அட்ரஸ் பண்ணுறா பாரு குழந்தைங்கள. நார்மலாக கற்றுக் கொடுக்கும்போது ஒன்றும் தெரியாதுன்னு நினச்சி தான் கற்றுக் கொடுப்பாங்க. ஆனால் பாபா சொல்கிறார், நீங்கள் எல்லாருமே தெரிந்திருக்கின்றீர்கள். என்ன? सेवा में व स्व उन्नति में सफलता सच प्राप्त करने के लिए गोल्डन चाबी कौन सी है? சுய முன்னேற்றமாகட்டும் அல்லது சேவையாகட்டும், இதில் சகஜமாக பிராப்தி அடைவதற்கான கோல்டன் சாவி எது? அனுபவத்தோ சபிக்கோ है. எல்லாருக்கும் இந்த அனுபவம் இருக்கின்றது. गोल्डन चाबी है, गोल्डन की எது? चलन चेहरा संबंध संपर्क में निमित्त भाव निर्माण भाव निर्मल वाणी. உங்களுடைய நடத்தையாகட்டும், முகமாகட்டும், தொடர்பாகட்டும், சம்பந்தமாகட்டும், எல்லாத்துலேயும் நிமித்த பாவ் இருக்க வேண்டும், நிர்மான் பாவ் இருக்க வேண்டும், निर्मल वाणी இருக்க வேண்டும். जैसे ब्रह्मा बाप और जगदम्बा को देखा, लेकिन अभी कहाँ कहाँ सेवा की सफलता में पसंद होती है, उसका कारण நீங்கள் பிரம்மா பாபாவையும் பார்த்துருக்கீங்க, ஜெகதம்மாவும் பார்த்துருக்கீங்க. இப்போ அங்கங்கே சேவையில் வெற்றியினுடைய பர்சன்டேஜ் குறைவதற்கான காரணம் என்ன? जो चाहते हैं जितना करते हैं जितनी प्लान बनाते हैं उसमें परसेंटेज क्यों हो जाती है? நீங்கள் எவ்வளோ விரும்புகின்றீர்களோ, எவ்வளவு செய்கின்றீர்களோ, எவ்வளவு பிளான் பண்ணுகின்றீர்களோ அதில் பர்சன்டேஜ் ஏன் வந்து விடுகின்றது? உங்கள் விருப்பத்தில் பர்சன்டேஜ் வரலாம், அல்லது நீங்கள் செய்கிற சேவையில் பர்சன்டேஜ் வரலாம், அல்லது நீங்கள் எவ்வளோ பிளான் பண்ணீங்களோ அதில் பர்சன்டேஜ் வரலாம். எல்லாம் பாபா தெளிவாக சொல்கிற பாருங்கள். ஏன் இதில் பர்சன்டேஜ் வருகிறது? பாப் தாதா ने मेजॉरिटी में कारण देखा. மெஜாரிட்டியில் பாபா என்ன காரணத்தை பார்த்தார்? सफलता में कमी का कारण है एक शब्द. வெற்றியில் குறை வருகின்றது என்றால் அதுக்கு காரணம் ஒரே ஒரு வார்த்தை தான். ஓ கவுன்சா, அது எந்த வார்த்தை? மை, நான். மை शब्द 3 प्रकार से यूज़ होता है. பாபா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறார். நான் என்ற வார்த்தை 3 விதமாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது. தேஹி அபிமான் में भी मैं आत्मा हूँ. மை शब्द आता है. ஆத்ம அபிமானியாக இருக்கும்போது கூட நான் ஆத்மா என்று வருகிறது, நான் என்ற வேர்டு வருகின்றது. दे अभिमान में भी मैं जो कहता हूँ करता हूँ वो ठीक है, मैं बुद्धिमान है, यह हाथ की मैं. இன்னொன்று நான் செய்கின்றேன், நான் சொல்லுகின்றேன், நான் சொல்லுவது நான் செய்வது தான் கரெக்ட், நான் புத்திசாலி. இதெல்லாம் என்ன? எல்லைக்கு உட்பட்ட நான். मैं देह अभिमान में भी मैं आता है. और तीसरी है. ஆக இந்த நான் என்பது தேக அபிமானத்திலையும் வருகிறது. ஒன்று ஆத்மா அபிமானத்தில் நான் ஆத்மா என்று வருகிறது, தேக அபிமானத்தில் நான் செய்கிறேன், நான் சொல்கிறேன், நான் செய்கிறது தான் கரெக்டு, நான் சொல்கிறது தான் கரெக்டு, நான் ரொம்ப புத்திசாலி அப்படின்னு எல்லைக்கு உட்பட்ட மை வருது. இது தேக அபிமானத்தில் வருகின்ற யூஸ் பண்ணுற நான். तीसरी है, மூன்றாவது, मैं जब कोई दिलशिकस्त हो जाता हूँ तो भी मैं आता. நான் மனசு விட்டு போயிட்டேன்,
அப்படின்னு சொல்லும்போது கூட என்ன வருது, நான் வருகிறது. மை ய கர் நெய் சக்தா மேரே மே ஹிம்மத் நெய். பாருங்களேன், இப்படின்னு சொல்கிறோம், நான் மனசு விட்டு போயிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் சரி, என்னாலெல்லாம் இது முடியாது, எனக்கு தைரியம் கிடையாது. மைய சுன் நெய் சக்தா மைய சமா நெய் சக்தா, என்னால் இதை கேட்க முடியாது, என்னால் இதை கரைத்து கொள்ள முடியாது. बाप दादा तीनों प्रकार के மை के गीत बहुत सुनते रहते. இந்த 3 விதமான நான் என்ற பாடலை பாப்தாதா கேட்டுக்கொண்டே இருக்கின்றார்கள். ब्रह्मा बाप ने जगदम्बा ने जो नंबर लिया उसकी विशेषता यही रही. பிரம்மா பாபா ஆகட்டும் இல்லை ஜெகதம்பா ஆகட்டும், அவங்க நம்பர் எடுப்பதற்கு விசேஷமானது என்ன? உல்டே மைப்பன் கா அபாவ் ரேனா அவின்ன ரை, தவறான நான் என்பது அவித்யா, அறியாதவர்களாக இருந்தார்கள். கபி பிரம்மா பாபனே ने कहा मैं राय देता हूँ, मैं राइट हूँ, பாபா பாபா கரார मैं नहीं करता. பாருங்க, பாபா என்னைக்காவது இது சொல்லியிருக்காரா? நான் டைரக்ஷன் கொடுக்கிறேன், நான் ரைட் சொன்னதே இல்லை. பாபா செய்விக்கின்றார், நான் செய்யவில்லை. மைனே உஷாரும் பச்சை உஷார. பாபா இப்படியே சொல்ல, நான் ஒன்றும் கெட்டிக்காரர் கிடையாது, ஆனால் குழந்தைங்க கெட்டிக்காரவங்க. ஜெகதம்பா கபி ஸ்லோகன் யாதே? ஜெகதம்பாவனுடைய ஸ்லோகன் நினைவில் இருக்கிறதா? புராணோக்கு யாது होगा, பழையவர்களுக்கு நினைவில் இருக்கலாம். ஜெகதம்பா யஹி கத்தி, ஜெகதம்பா இதே தான் கூறினார்கள். ஹுக்கமி ஹுக்கம் சலாயே ரஹா, ஒவ்வொரு அடியிலையும் தன்னை கட்டளையின்படி நடக்க வைத்து கொண்டு இருக்கின்றார். மைனே சலனை வாலா பாபா சலர, நான் கிடையாது, என்னை நடத்துபவர் நடத்தி கொண்டு இருக்கின்றார். கராவன்னார் பாப் கரார, செய்விக்கின்ற பாபா செய்வித்து கொண்டு இருக்கின்றார். तो पहले सभी अपने अंदर से ये अभिमान और अपमान की मैं को समाप्त कर आगे बढ़ो. நீங்கள் முதல்ல எல்லாரும் கூட உங்கள் உள்ளே இருக்கக்கூடிய இந்த அபிமானம் மற்றும் அபமானத்தினுடைய நான் என்பதை முடிவடைய செய்து முன்னேறிக்கொண்டே செல்லுங்கள். நேச்சுரல் ஆர் பாத் में பாபா பாபா நிக்கலே. நேச்சுரலாக ஒவ்வொரு விஷயத்துலேயும் பாபா பாபான்னு தான் வரணும். नेचुरल निकले, அதுவும் நேச்சுரலாக இருக்க வேண்டும். क्योंकि बाप समान बनने के संकल्प तो सभी ने ले लिया ना. ஏன்னா பாபா சமமாக ஆக வேண்டும் என்ற சங்கல்பத்தை எல்லோரும் எடுத்திருக்கின்றீர்கள் அல்லவா? तो ஆக समान बनने में सिर्फ इस एक रॉयल मायका चला दो. ஆக நீங்கள் சமானாக ஆக வேண்டுமென்றால் இந்த ராயல் நான் என்பதை எரித்து விடுங்கள். அச்சா क्रोध भी नहीं करेंगे, நல்லது, கோபப்பட மாட்டீர்கள் தானே? क्रोध क्यों आता है? கோபம் ஏன் வருகிறது? क्योंकि मैपन आता है, நான் என்பது வரும்பதனால்தான் கோபமே வருகின்றது. तो होली मनाने आए हो ना, होली கொண்டாட வந்திருக்கின்றீர்கள் தானே? तो पहले होली कौन सी मनाते? முதல்ல என்ன ஹோலி கொண்டாடுகின்றார்கள்? ஜலானிக்கு, எரிப்பதற்கான ஹோலி. वैसे बहुत अच्छे हो, बहुत योग्य हो, நீங்கள்லாம் ரொம்ப நல்லவங்க, ரொம்ப தகுதி உடையவர்கள் தான். பாப்கி ஆஷாவுக்கு தீபகோ, பாபையினுடைய ஆசையினுடைய தீபங்கள். சிறிய தொடாசா மைக்க கட் கருதும், இந்த கொஞ்சம் நான் இருக்குல்ல, இதை மட்டும் கட் பண்ணிவிடுங்க. தோ மை கட் கரோ, ஏக் மை ரக்கோ. கியூ? 2 நான் என்பதை கட் பண்ணிவிடுங்க, ஒரு நானை வச்சுக்கங்க. ஒரு நான் எது? ஆத்மா அபிமானியாக சொல்லுகின்ற நான் ஆத்மா. 2 மை நான் என்பது எது? ஒன்று அபிமானத்தினால நான் ரைட்டு, நான் சொல்கிறது ரைட்டு, நான் புத்திசாலின்னு நினைக்கிறது. 3வது நான் என்று சொல்வதில் என்ன சொல்கிறோம்? நம்ம அந்த தவறாக எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுகின்றோம்? பாப்பா என்ன சொல்கிறார்? அந்த பர்சன்டேஜில் வெற்றி வருவதற்கு கூட காரணம் என்ன? அந்த 3வது நாம் என்ன சொல்கிறோம்? எல்லைக்குட்பட்ட நான் என்பதை விட்டுட்டு தேக அபிமானத்தில் மனசு விட்டு போச்சு, என்னால் இதை கேட்க முடியாது, என்னால் இது செய்ய முடியாது, எனக்கு தைரியம் கிடையாது
இது எல்லாத்தையும் நீக்கிவிட வேண்டும். பாப் தாதா தேக் ரஹே ஹேன், பாப் தாதா பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். आपके ही अनेक भाई बहन ब्राह्मण अज्ञानी आत्माएं अपने जीवन में हिम्मत हार चुकी है. உங்களுடைய சகோதர சகோதரிகள் அப்படின்னா பிராமண ஆத்மாக்களை சொல்லலை, அஞ்ஞானி ஆத்மாக்களை தன்னுடைய வாழ்க்கையில் தைரியத்தை இழந்து விட்டார்கள். அவையும் நோக்கி ஹிம்மத் கா பங்கு லகானே படுங்க. அவங்களுக்கு தைரியத்தினுடைய இறக்கைகளை நீங்கள் தான் இணைக்க வேண்டும். பில்குல் பேசகாரே ஹோகே, சப்போர்ட் இல்லாதவர்களாக ஆகிவிட்டார்கள். ந உம்மீது ஹோகே, நம்பிக்கை இழந்தவர்களாக ஆகிவிட்டார்கள். ஆக ஹே ரஹம் தில் கிருப்பா தயா கருணை வாலே, கருணை இதயம் உடையவர்களே, கிருப்பை செய்யக்கூடியவர்களே, விஸ்வக்கு ஆத்மாவுக்கு இஷ்ட தேவ ஆத்மா, உலகத்தினருக்கு இஷ்ட தேவ் ஆத்மாவெல்லாம் இருக்கக்கூடியவர்களே, அப்படி சுப பாவனா ரஹம் கி பாவனா ஆத்ம பாவனா துவாரா உங்களுடைய சுப பாவனை, கருணையினுடைய பாவனை, ஆத்ம பாவனையின் மூலமாக உன்னோக்கி பாவனா பூரன் கரோ, அவங்களுடைய பாவனையை பூர்த்தி செய்யுங்கள். आपको वाइब्रेशन नहीं आता है दुख अशांति का. பாபா கேட்குறாங்க, துக்கம் அசாந்தியினுடைய வைப்ரேஷனே உங்களுக்கு வரவில்லையா? நிமித்த ஆத்மாயோ, நீங்களாம் நிமித்தமான ஆத்மாக்கள். பூர்வஜோ, பூர்வீகமானவர்கள். பூஜ்ய ஹோ, பூஜிக்க தகுந்தவர்கள். விருட்சக்கு தனா ஹோ, கல்ப விருட்ச மரத்தினுடைய அடிமரமாக இருக்க. ஃபவுண்டேஷன் ஹோ, ஃபவுண்டேஷனாக இருக்கின்றீர்கள். எவ்வளோ பாபா சொல்கிறா பாருங்கள். நிமித்தமாக இருக்கின்றீர்கள், பூர்வஜாக இருக்கின்றீர்கள், பூஜ்யமாக இருக்கின்றீர்கள், இந்த மரத்தினுடைய அடித்தண்டாக இருக்கின்றீர்கள், ஃபவுண்டேஷனாக இருக்கின்றீர்கள். சப் ஆப்கே டூண்ட் ரஹே, எல்லோரும் உங்களை தான் தேடிக்கொண்டு இருக்கின்றார்கள். கஹாங்கே அமரே லக்ஷ்ய, எங்களை பாதுகாக்கக்கூடியவர் எங்கே போய்விட்டார்கள்? கஹாங்கே அமர இஷ்ட தேவ், எங்களுடைய இஷ்ட தேவதைகள் எங்கே போய்விட்டார்கள்? பாப்க்கு தோ போத் புகார்னே சுன்னி ஆத்தி, பாபாவுக்கு இந்த கூப்பாடு ரொம்ப கேட்க வேண்டி இருக்கிறது. ஆப் ஸ்வ உன்னதி துவாரா, இப்போ சுய முன்னேற்றத்தின் மூலமாக பின்ன பின்ன சக்தியோக்கி சகாஷ்தோ, விதவிதமான சக்திகளுடைய கிரணங்களை கொடுங்கள். ஹிம்மத் கே பங்க் லகாவ், தைரியத்தினுடைய இறக்கைகளை கொடுங்கள். அப்பனே திருஷ்டி துவாரா, உங்களுடைய திருஷ்டியின் மூலமாக, திருஷ்டி ஆப்கி பிச்காரி, திருஷ்டி தான் உங்களுடைய வண்ணம் தீட்டுவதாக இருக்கின்றது. அப்படி திருஷ்டிக்கு பிச்காரி துவாரா சுக்குக்க ரங்கு லகாவ், சுகத்தினுடைய வண்ணத்தை அவங்க மேலே தெளிங்க. சாந்திக்க ரங்கு லகாவ், சாந்தியினுடைய வண்ணத்தை விட்டுங்கள். பிரேம்க ரங்கு லகாவ், அன்பினுடைய வண்ணத்தை தீட்டுங்கள். ஆனந்த கரங்களகா, ஆனந்தத்தினுடைய வண்ணத்தை தீட்டுங்கள். ஆப் तो परमात्मा संग के रंग में आगे, நீங்கள் பரமாத்மானுடைய தொடர்பு என்ற வண்ணத்தில் வந்து விட்டீர்கள். और आत्माओं को भी थोड़ा सा आध्यात्मिक रंग का अनुभव कराओ. பிற ஆத்மாக்களுக்கு கொஞ்சமாவது ஆன்மீகத்தினுடைய வண்ணத்தை அனுபவம் செய்வீங்கள். परमात्मा मिलन का मंगल मेले का अनुभव करो. பரமாத்மாவுடைய சந்திப்பு மற்றும் மங்களகரமான இந்த சந்திப்பின் அனுபவத்தை செய்வீங்கள். படக்தி ஆத்மா को ठिकाने का राह बताओ, அலைவாய்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஆத்மாக்களுக்கு நிலையாக இருப்பதற்கான வழியை கூறுங்கள். तो ஆக उन्नति के प्लान बनाएंगे, சுய முன்னேற்றத்திற்கான பிளான் செய்வீர்களா? इसमें स्वयं के चक्कर बनकर चेक करना, தன்னைத்தான் சக்கராயிட்டு தன்னை சோதனை செய்யுங்கள். ஏ ராயல் மை तो नहीं आ रही है, இந்த ராயல் நான் என்பது வருவதில்லை தானே? क्योंकि ஏனெனில் आज होली मनाने आएगो, இன்னைக்கு நீங்கள் ஹோலி கொண்டாட வந்திருக்கின்றீர்கள். பாப் தாதா यही संकल्प देते हैं, பாப் தாதா இதே சங்கல்பத்தை தான் கொடுக்கின்றார். दे अभिमान और अपमान की जो मैं आती है, தேக அபிமானம் மற்றும் அவமானத்தின் பொழுது நான் என்று வருகின்றது அல்லவா, தில் சிக்கஸ்துக்கு भी आती है, மனம் விட்டு போகிறதுலே நான் மனசு விட்டு போயிட்டேன் சொல்கிறீங்க. இஸ்கோ ஜலா கே ஜானா, இவைகளை எரித்து விட்டு செல்லுங்கள். சாத் நெய் லே ஜானா,
கூடையே கொண்டு செல்லாதீர்கள். குச்சித்து ஜலாயங்கன்னு ஏதாவது நீங்கள் எரிக்க வேண்டுமல்லவா? ஆக் ஜலாயங்கே கியா, நெருப்பை பற்ற வைப்பீர்களா என்ன? ஜுவாலாமுக்கி யோக அக்னி ஜலாவ், ஜுவாலாமுக்கி யோக அக்னியே ஏற்றுங்கள். ஜலானே ஆத்திய பாபா அடுத்து கேட்குற, எரிய வைக்க வருகின்றதா? ஜுவாலாமுக்கி யோக் ஆத்தா யா சாதாரண யோகா ஆத்தா? ஜுவாலாமுக்கி யோகா வருகிறதா இல்லை சாதாரண யோகா வருகின்றதா? ஜுவாலாமுக்கி பனோ, ஜுவாலா சொரூபமாக ஆகுங்கள். லைட் மைட் ஹவுஸ், லைட் மற்றும் மைட் ஹவுஸ். தோ ஏ பசந்த, இது உங்களுக்கு பிடித்திருக்கின்றதா? அட்டென்ஷன் ப்ளீஸ். பாபா எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக சொல்ல பாருங்க. கவனம், தயவு செய்து கவனம். மைக்கா ஜலாவ், நான் என்பதை எரித்து விடுங்கள். बाप दादा जब मैं भाई का गीत सुनता है ना तो स्विच बंद कर देता है. பாபா எப்போ நான் என்ற பாடலை கேட்குறாரோ சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிவிடுவாராம். வா வா के गीत होते हैं तो आवाज़ बड़ा कर देते हैं. ஆகா ஆகா என்ற பாடலை கேட்டால் சவுண்டை கூட்டிடுறாராம். क्योंकि ஏனெனில் மை மே கிச்சாவட் बहुत होती है. நான் எங்கும்போது இழுபறி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கின்றது. ஹர் பாத் மே கிஞ்சாவட் கரேங்க, ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் இழுத்து பிடிப்பான். யக்னை ஐசா நெய் வைசா நெய், இது இல்லை அது இல்லை இப்படி இல்லை அப்படி இல்லை. तो கிஞ்சாவட் होने के कारण तनाव पैदा हो जाता है. அந்த இழுபறி இருக்கிற காரணத்தினால்தான் டென்ஷன் ஆகிடுது. बाप दादा को लगाव तनाव और स्वभाव उल्टा स्वभाव अच्छी नहीं लगती है. बाप दादा के பற்றாகட்டும் டென்ஷன் ஆகட்டும் சுபாவம் ஆகட்டும், இந்த தவறான சுபாவம் பிடிக்கவே இல்லை. வாஸ்தவமே சுபாவ் சப்து बहुत अच्छा है. பார்க்க போனால் சுபாவம் என்ற சப்தம் ரொம்ப நல்லது. சுபாவ் சுவக்கா பாவ், சுபாவம் என்றால் என்ன அர்த்தம்? சுவத்தினுடைய பாவனை. लेकिन उनको उल्टा कर दिया, तप्पा பண்ணிட்டீங்க. ना बात की खिंचावट करो ना अपने तरफ कोई को खिंचाओ. ஒன்று விஷயத்தில் இழுபறி பண்ணாதீங்க, இன்னொன்று பிறரை தன் பக்கம் இழுக்காதீங்க. भी बहुत परेशानी करता है, அது கூட ரொம்ப பிரச்சனையை பண்ணுது. कोई कितना भी आपको कहे लेकिन अपने तरफ नहीं खींचो. அவங்க எவ்வளோ தான் உங்களை சொன்னாலும் சரி உங்கள் பக்கம் அவங்கள இழுக்காதீர்கள். நான் பாத்கோ கீஞ்சோ நான் அப்படி தரப்பு கீஞ்சோ. ஒன்று விஷயத்தில் அவங்கள இழுக்காதீங்க, இல்லை உங்கள் பக்கம் இழுக்காதீங்க. கிஞ்சாவட் கதம், இழுபறிய முடிவடைய செய்யுங்கள். பாபா பாபா அவர் பாபா, என்ன பியூட்டிஃபுல்லாக பாவச்சாராபர். பாபா பாபா மற்றும் பாபா பசந்தேன, இது உங்களுக்கு பிடித்திருக்கின்றது அல்லவா? தோ உல்டே மைக்கோ யான் சோடுக்கர் ஜானா, தவறான நான் என்பதை இங்கே விட்டுட்டு போங்க. சாத் நெய் லே ஜானா, கூடையே கொண்டுட்டு போகாதீங்க. ட்ரெயின் மே போஜ் ஹோ ஜாயேகா, இல்லைன்னா ட்ரெயினில் ரொம்ப சுமையாயிடும். ஆப்கா கீதனா, உங்களுடைய பாடல் என்ன? மை பாபா கி பாபா மேரா, நான் பாபாவனுடையவன், பாபா என்னுடையவர் ஏன்னா அப்படித்தானே. தோ ஏக் மை ரக்கோ தோ மை கதம். ஆக ஒரு நான் என்பதை வைத்து கொள்ளுங்கள். ஆத்மா அபிமானியாக இருக்கக்கூடிய நான், மற்ற ரெண்டு முடிவுடைய செய்யுங்கள். தோ ஹோலி மனாலி, சங்கல்பமே ஜலா தியா, ஹோலியை கொண்டாடிட்டீங்களா? சங்கல்பத்தில் எரித்து விட்டீங்களா? அபி தோ சங்கல்ப கரேங்கே, சங்கல்ப் கியா, சங்கல்பம் செய்வீர்களா இல்லை செய்து விட்டீர்களா? ஹாத் உட்டாவோ, கையில் உயர்த்துங்கள். கியா யா தொட ரேகா, செய்து விட்டீர்களா இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்குமா? தோடா சுட்டி தேவே, கொஞ்சம் இருக்கலான்னு பர்மிஷன் கொடுக்கலாமா? ஜோ சமஸ்தே தொடைக்கு சுட்டி உணர்ச்சி ஹாத் விட்டா, கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்க விடணும், அதுக்கான பர்மிஷன் கொடுங்க அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கைகளை ஊத்துருங்கள். ரேகானா கொஞ்சம் இருக்குத்தானே செய்யும், யார் நெய் ரேகா, இல்லை இல்லாமே போயிடுமா? ஆப் தோ பௌத் பஹாதுரோ, நீங்களாம் சாதாரணமானவங்க கிடையாது, ரொம்பவும் சக்திசாலிகள். முபாரக்கோ, வாழ்த்துக்கள். குஷிமே நாச்சோ காவ், மகிழ்ச்சியில் டான்ஸ் ஆடுங்க பாடுங்க. தனாமினே டென்ஷனில் இல்லை. கிஞ்சாவான் தொன்னை, ஏன்னா இழுபறி இருக்கக்கூடாது. அச்சா நல்லது.
अभी 1 सेकंड में अपने मन से सब संकल्प समाप्त कर 1 सेकंड में बाप के साथ परमधाम में ऊंचे ते ऊंची स्थान, ऊंचे ते ऊंचे बाप, ऊंची साथ ऊंची स्थिति में बैठ जाओ. ஒரு வினாடியில் உங்களுடைய மனதில் அனைத்து சங்கல்பங்களையும் முடிவடைய செய்துவிட்டு ஒரு வினாடியில் பாபா கூட பரந்தாமத்தில் உயர்ந்தலும் உயர்ந்த இடத்துல உயர்ந்தலும் உயர்ந்த பாபா கூட அந்த உயர்ந்த ஸ்திதியில் அமர்ந்து விடுங்கள். और बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान बन. பாபாவுக்கு சமமாக மாஸ்டர் சர்வ சக்திவானாக ஆகி விஸ்வக்கு ஆத்மாவுக்கு சக்தியோக்கி கிரணே தோ. உலகத்தில் உள்ள ஆத்மாக்களுக்கு சக்தியினுடைய கிரணங்களை கொடுங்கள். अच्छा நல்லது. चारों ओर के होलिएस्ट हाईएस्ट बच्चों को நாலா பக்கங்களிலும் உள்ள ஹோலியஸ்ட் மற்றும் ஹையஸ்ட் குழந்தைகளுக்கு சர்வ விஸ்வ கல்யாணக்காரி விசேஷ ஆத்மாவுக்கும் விஸ்வ கல்யாணக்காரியான விசேஷமான ஆத்மாக்களுக்கு சர்வ பூர்வஜ் और பூஜ்ய ஆத்மாவுக்கும் அனைத்து பூர்வீகமான மற்றும் பூஜிக்க தகுந்த ஆத்மாக்களுக்கு சர்வ பாப்கே தில் தர்மிஷன் பச்சோக்கும் அனைத்து பாபாவுடைய இதே சிம்மாசனத்தில் வீற்றிருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு பாப் தாதா கா யாத் பியார், பாப் தாதானுடைய அன்பு நினைவுகள் மற்றும் தில் கி துவாய் சைத் இதயத்தின் ஆசீர்வாதங்கள் உட்பட தில் கி துலார் நமஸ்தே, இதயத்தினுடைய துலார் மற்றும் நமஸ்தே. दूर दूर से आए हुए पत्र, कार्ड, ईमेल, कंप्यूटर द्वारा संदेश बाप दादा को मिले. தூரத்துலேருந்து கடிதம் வந்திருக்கிறது, கார்டு வந்திருக்கு, இமெயில் வந்திருக்கிறது, செய்தி வந்திருக்கின்றது எல்லாம் பாப் தாதாக்கு கிடைத்தது. பாப் தாதன் பச்சோं சம்முக் தே பதம்குனா யார் பியார் தே ரहे. அவங்களெல்லாம் முன்னாடி பார்த்து பாப் தாதா பதம் குணா அவங்களுக்கு அன்பு நினைவுகளை கொடுத்து கொண்டு இருக்கின்றார்கள். இன்னைக்கு वरदाனம் अपने पूर्वज स्वरूप की स्मृति द्वारा தனது பூர்வீக சொரூபத்தின் நினைவின் மூலமாக சர்வ ஆத்மாவுக்கு சக்திசாலி பனானே வாலி, அனைத்து ஆத்மாக்களையும் சக்திசாலிகளாக செய்யக்கூடிய ஆதார் உத்தார் மூரத் பவ, ஆதாரம் மற்றும் உத்தார மூர்த்திகளாக ஆகுக. इस सृष्टि वृक्ष के मूल तना सर्व के पूर्वज आप ब्राह्मण सो देवता. இந்த சிருஷ்டி சக்கரத்தினுடைய மூலமே அடிமரமே அனைவருக்கும் பூர்வஜ் நீங்கள் பிராமணிலிருந்து தேவதைகள் தான். हर कर्म का आधार, कुल मर्यादाओं का आधार, रीति रस्म का आधार और पूर्व सर्वात्माओं के आधार और उद्धार मूर्त हो. ஒவ்வொரு கர்மத்தினுடைய ஆதாரமாகட்டும், குல மரியாதைக்கினுடைய ஆதாரமாக இருக்கட்டும், ரீதி ரசம்னுடைய ஆதாரமாகட்டும், எல்லாமே பூர்வ அனைத்து ஆத்மாக்களுடைய ஆதார மூர்த்திகள், உத்தார மூர்த்திகள் நீங்கள் தான். आप तना द्वारा ही सर्व आत्मा संकल्प की शक्ति व सर्वशक्ति प्राप्ति होती है. உங்கள் அடிமரம் மூலமாகத்தான் அனைத்து ஆத்மாக்களுக்கும் சிரேஷ்டமான சங்கல்பங்களுடைய சக்தி சர்வ சக்திகள் பிராப்தி ஆகின்றன. आपको सब फॉलो कर रही हैं, உங்களை எல்லோருமே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझते हुए அதனால் அவ்வளோ பேர் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டு ஹர் சங்கல்ப் और कर्म करो, ஒவ்வொரு சங்கல்பத்தையும் ஒவ்வொரு கர்மத்தையும் செய்யுங்கள். क्योंकि ஏனெனில் आप पूर्व आत्मा के आधार पर ही, பூர்வஜ ஆத்மாக்களாகிய உங்களுடைய ஆதாரத்தில் தான் சிருஷ்டிக்கா சமய ஸ்திதிக்கு ஆதாரம். சிருஷ்டினுடைய நேரமாகட்டும் அந்த நேரத்துக்கு ஸ்திதி தான் ஆதாரமாக இருக்கின்றது. நீ பாபா ஸ்லோகன் கொடுக்குறாங்க, ஜோ சர்வ சக்தி ஆரோப்பிக்கிறனே சாரோர் ஃபைலாத்தே. யார் சர்வ சக்தியினுடைய கிரணங்களை நாலா பக்கங்களிலும் பரப்புகின்றார்களோ வஹி மாஸ்டர் கியான் சூரிய, அவங்க தான் மாஸ்டர் ஞான சூரியனாக இருக்கின்றார்கள். அவ்வக்த இஷாரா இந்த மாதத்திற்கானது. சங்கல்பக்கோ சக்தி ஜமாக்க சிரேஷ்ட சேவாக்கே நிமித்த பனோ, சங்கல்பங்களுடைய சக்தியை சேமித்து சிரேஷ்டமான சேவைக்கு நிமித்தமாக ஆகுங்கள்.
तीन शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर कम हो जाती है. மூன்று வார்த்தைகளின் காரணமாக கண்ட்ரோலிங் பவர் மற்றும் ரூலிங் பவர் குறைந்து விடுகின்றது. தீன் சப்த அந்த மூன்று வார்த்தைகள் யாவை? வை, क्यों, वाट, क्या, वांट, चाहिए. ये तीन शब्द कदम कर सिर एक शब्द बोलो. இந்த மூணு சப்தத்தையும் முடிவடைச்சு வருங்க. ஏன், எதுக்கு, வேணும், இந்த மூணையும் முடிச்சுட்டு ஒரே ஒரு வார்த்தை பேசுங்க. என்ன? வா, ஆஹா. तो कंट्रोलिंग पावर आ जाए, कंट्रोलिंग पावर வந்துடும். फिर संकल्प शक्ति और बेस सेवा के निमित्त बन सके. அப்பிறகு தான் நீங்கள் சங்கல்ப சக்தியின் மூலமாக எல்லையற்ற சேவைக்கு நீங்கள் நிமித்தமாக ஆக முடியும். ஆக இன்னைக்கு பாடத்தினுடைய தலைப்பு பாபா என்ன சொன்னாங்க? பரமாத்மாவுடைய சந்திப்பின் அனுபவத்தை செய்விப்பதற்காக தவறான நான் என்றதை எரித்து விட்ட ஹோலியை கொண்டாடுங்கள். திருஷ்டி என்ற பிச்சைக்காரியின் மூலமாக அனைத்து ஆத்மாக்களுக்கும் சுகம், சாந்தி, அன்பு, ஆனந்தத்தினுடைய வண்ணங்களை அழியுங்கள். இந்த கடைசி வாரத்திற்கான होमवर्क 27/7/2025 गुणम कोई भी कर्म करते स्मृति में रहे. எந்த ஒரு காரியத்தை செய்தாலும் கூட இதை நினைவில் வையுங்கள். மை பரமாத்மா ஸ்நேகி சத்திர சாய்மே रहने वाली ஆத்மா. நான் பரமாத்மானுடைய அன்பு என்ற கொடை நிழலின் கீழ் இருக்கக்கூடிய ஆத்மா. ஆக எந்த ஒரு கர்மம் செய்தாலும் இந்த நினைவில் வைக்க வேண்டும், நான் பரமாத்மாவோட அன்பு என்ற கொடை நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மா. இது குணம். शक्ति विदेही स्थिति में परमात्मा चतुरा के नीचे निरंतर स्नेह की किरणें मुझे आत्मा पर पड़ रही है. ஆத்மஸ்திதியில் பரமாத்மாவுடைய கொடை நிழலின் கீழ் நிரந்தரமாக அன்பினுடைய கிரணங்கள் என் மீது பட்டு கொண்டே இருக்கின்றது. प्यार के सागर में असीम प्यार की अनुभूति कर அன்பு கடலில் எல்லையற்ற அன்பை அனுபவம் செய்து சினேகி சக்தி சே அன்பனுடைய சக்தியில் சம்பன்னமாக ஆகி அனைத்து ஆத்மாக்களுக்கும் ஆன்மீக அன்பின் சக்தியை நிரப்பிக்கொண்டே இருக்கின்றேன். நல்லது. ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி. ஓம் சாந்தி.
ज्योति